बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला वालों अज जिहड़ा सवेर तो कैंप ये चल रहा सी। अज ये सारे असी पेशेंट्स के ऑपरेशन कराए ने और कल भी ये कैंप चलेगा और शायद परसों भी चलेगा। जब भी कोई पेशेंट आएगा, ये 3 दिन का कैंप है और इस कैंप के अंदर जरूरतमंद जिहड़े हैं बजुर्ग ने उन्हों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री किया जाएगा। और असी गुरु तेग बहादुर अखां दे हस्पताल जिहड़ा कि दुखनिवार साहब के बिल्कुल सामने है, उत्ते डॉक्टर बलबीर जी जिहड़े कि साडे पटियाला देहाती के MLA साहब ने और डॉक्टर आशा प्रितपाल कौर जी जिहड़े कि रैगूलर 1 साल तो साडे कैंप में ऑपरेशन कर रहे हैं। असी उन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हाँ और उम्मीद रखांगे कि बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला नूं जिस तरह का सहयोग ये हस्पताल वालों सानूं मिल रहा है और इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा। बसंत ऋतु क्लब का बहुत जी तह दिलों धन्नवाद है कि इन्ने मरीज़ों की उन्होंने जिहड़ी है कैटरैक्ट सर्जरी है स्पॉन्सर की है, इन्ने गरीब परिवारों की जिहड़ी सहायता की है तो सानू उन्होंने अपना मीडियम बनाया आ ते इसलिए भी असी उन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन सक्सैसफुल होए ने रब की मेहर दे नाल ते असी ये सारे ऑपरेशन सक्सैसफुल होए ने फिकोमल्सिफिकेशन टैक्नीक दे नाल होए ने ते असी चाहुंदे हां कि बसंत ऋतु क्लब इदां दे उपराले करदा रहे ताकि असी भी लोकां दी सर्विस करदे रहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। दोस्तों आओ असी आखिर दे विच बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला दे जिहड़े साडे के प्रधान ने इंजीनियर आकर्ष शर्मा जी उन्हां वल्लों सारिआं दा धन्नवाद किया जाना है। आओ उन्हां दे विचार सुनते हाँ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ। दोस्तों बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला वालों अज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के दिहाड़े ते नवे साल के मौके ते अज असी गुरु तेग बहादुर अखां दे हस्पताल विखे बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला वालों अखां का चैकअप और ऑपरेशन कैंप लगाया गया। और ये कैंप सवेर तो चल रहा है। जिमें सानू पता लग्या है कि इस कैंप में लगभग 60 जिहड़े जरूरतमंदां का चैकअप किया गया और 13 ऑपरेशन वास्ते मरीजों को उन्होंने मोतियाबिंद ऑपरेशन का ऑपरेट करने लई चुनिया गया। और ये जिहड़ा कैंप है 2 दिन चलेगा। कुछ ऑपरेशन अज होणगे और कुछ ऑपरेशन कल होणगे और लगता है कि कुछ पेशेंट होर आ गए तो परसों भी ये कैंप जारी रहेगा। आओ आपां तुहाडी गल कराउने हाँ डॉक्टर साहब नाल जिन्हां ने इत्थे गुरु तेग बहादुर अखां दे हस्पताल विखे जिहड़ा कि हॉस्पिटल डॉक्टर बलबीर जी जिहड़े कि पटियाला देहाती तो MLA ने उन्हां दी ये टीम है पूरी और ये पूरी टीम वालों ऑपरेशन किए जाते हैं। अज दे जिहड़े ऑपरेट किए ने डॉक्टर आशा प्रितपाल कौर जी ने किए ने। असी अपने क्लब वालों पहला तो उन्होंने का धन्नवाद करते हाँ और नवे साल दियां उन्होंने मुबारक दिंदे हाँ। आओ गल करते हाँ डॉक्टर साहब, नवा साल चढ़िया है, अज नवे साल की 3 जनवरी है, 3 तरीक है और अज तुहाडे सहयोग नाल तुहाडी हल्लाशेरी नाल तुहाडे प्रेम के सदके ये जिहड़ा सानूं गुरु तेग बहादुर अखां दे हस्पताल तो प्रेम मिलता है तुहाडी टीम वालों असी भी बड़े चाह दे नाल असी अखां दे ऑपरेशन कैंप ला के सेवा करते हाँ। और अज जिहड़ा तुसी अज दे कैंप की की रूपरेखा रही तुसी साडे जिन्ने भी यूट्यूब चैनल के दर्शक ने उन्हां नाल सांझी करो। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਸੰਤ ऋतु क्लब ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। रूपरेखा इदा रही कि यदी तैयारी साड़ी 15-20 दिनों तो चल रही सी। जो भी ज़रूरतमंद लोग सी उन्होंने असी इनफॉर्म किया कि बसंत ऋतु क्लब जिहड़ी है उन्होंने ऑपरेशन करन लई तैयार है, उन्होंने ऑपरेशन स्पॉन्सर करन लई सानू सहायता दे रही है। सो असी मरीज़ों को इकट्ठे करके अज की डेट दी हुई सी, तारीख दी हुई सी। तो अज सारिਆਂ ਦਾ जिन्ने भी लोगों का ऑपरेशन होया है, जिन्ने भी मरीज़ों का ऑपरेशन होया लेटेस्ट टैक्नीक फेको एमल्सीफिकेशन के नाल होया है जिहड़ा कि लेटेस्ट अजकल चल रहा है तो बहुत ही सक्सैसफुल होए ने सारे मरीज़ों का बिल्कुल बिना किसी कॉम्प्लीकेशनस की सारियां सर्जरीज हुई हैं। डॉक्टर साहब एक ना आम लोगों के मन में एक भरम है कि सर्दी के मौसम थोड़े लोग अवॉइड करते हैं, इस बारे की विचार है जी? कि लोगों को गाइड करो प्लीज़। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। 2.2 mm ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਖਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਿਖਰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੁਕਤੇਸ਼। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, तमाम ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲਵਾਨੀ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1000 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵੇਂ 2023 ਦਾ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬੇਟੇ ਥੋੜਾ
ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਔਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਉਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਾਧੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਆਮਨੀ, ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਜੂ ਕੋ ਦਾਸ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਮੋਹਿ ਦੀਜਿਓ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਾਸ। ਇਹ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ। ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ EMPLOYE ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 50 ਕੁ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਫੋਲਡੇਬਲ ਲੈਂਸ ਫੇਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਜਰ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੇਬਲ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਭਾਵ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 25-26 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬਚ ਗਈ, ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਵਨੀਤ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਵਨੀਤ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਸਦੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਇਹ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਉੱਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਲਾਈਟਸ ਦੇਖੋ ਬਸ ਲਾਈਟਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਟਸ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਸ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਟ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਟੀਮ ਹੈ ਯੂਥ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, 3 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜਨਵਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੈਂਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ YouTube ਚੈਨਲ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।